द ਅਨਮਿਊਟ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨੀਤ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਮਿਊਟ ਵੰਡਰਸ। किसी ने बड़ा सोहना लिखा है कि झूठे इल्ज़ाम मेरी जान लगाया ना करो, दिल है नाजुक इसे ऐसे रुलाया ना करो। अभी अभी आए, बैठे भी नहीं और चल भी दिए, सिर्फ एक रस्म निभाने को तो आया ना करो। यकीनन असी भी तुहाडे कोल रस्म निभाउण नहीं आए और अनम्यूट वंडर्स नाम के प्रोग्राम दे विच कुछ ऐसे वंडर्स के नाल थोड़ा तारुफ करावांगे जिन्होंने अपनी जिंदगी दे विच खास किस्म की कमाई की है। मेरे नाल बिल्कुल मेरे सामने बैठे ने मिस्टर सिद्धू दमदमी। मुबारक है। थैंक यू वेरी मच जी। प्रोग्राम दे विच स्वागत है। थैंक यू गुरनीत। सिद्धू साहब, जिदा मैं ना एक शेयर दे नाल जो आगाज़ किया कि अभी अभी आए, बैठे भी नहीं और चल भी दिए। कुछ लोग थानू मिलते हैं, रस्म निभाउण वास्ते आउंदे हैं, चले जाते हैं। तुहाडा इन्ना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा तुहाडी फील्ड दे विच, बशर्ते वो जर्नलिज्म होवे, बशर्ते वो एक डिजिटल मीडिया होवे, तुसी काफ़ी कमाई की ते खास कर मतलब मेरा फोकस जिहड़ा है ना तुहाडी किताब ते रहेगा जो अपकमिंग बुक है विच इज़ इन द पाइपलाइन। कच्चे चिट्ठे असी अक्सर नाम सुनिया, तुसी पक्के चिट्ठे यानी कि पक्के पैरी ते की कुछ रिवील करना चाहते हो इस बुक के जरिए? बिल्कुल, तुसी नेड़े पहुँच गए हो। सारा रिवीलेशन तो नहीं, वो भी कुछ चीज़ां मैं हाले लुको के रखांगा जी, ताकि वो इस तो बाद आने वाली किताब विच खोलियां जा सकन। इहदे विच मेन जिहड़ा ब्रीफली जे गल कीती जावे तो यह है कि एज ए मीडिया मैन मेरा 30 साल का 25 साल का तजर्बा है। तो एज ए मीडिया मैन मैं किहड़ियां चीज़ां देखियां जिहड़ियां सिस्टम ने लुको लियां ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੋਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕੇ ਚਿੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ, ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਬਣ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕੈਂਡ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੰਡਰਫੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ, ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਐਸੀਆਂ ਹੈਪਨਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ 'ਤੇ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। सिद्धू साहब कहते हैं कि सांच को आंच है और आंच से मैं डरता हूँ, तो तुसी निडर लोगों में आउंदे हो फिर? नहीं, मैं ये तो नहीं कहांगा कि मैं निडर ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, क्योंकि ਜੇ मैं ये कहूँगा तो ये सैल्फ पैटिंग हो जाएगी। मैनू अपने मोढे ते आप थपकियां देने का शौक नहीं रहा तो होया भी नहीं जी। बहुत सारिया ऐसिया घटनावां जिंदगी दे विच वापरियां, खास तौर पर एज ए जर्नलिस्ट, जिथे तुहाडे कोले अपना मोढा थापण दे बड़े मौके सन जी, पर होया उहदे उल्ट कि मैनू पता नहीं। मैनू दो चीज़ां मेरी जिंदगी दे विच रहीआं। एक तो मैं किसी चीज़ दे उत्ते बहुता चिर, लंबा चिर टिकदा नहीं जी। तो मेरा थ्रू आउट माई मीडिया कैरियर मेरा ये सुभाਅ रहा है तो मेरी ये हैपनिंग रही है कि कोई भी एक चीज़ जी मैनू मिलती है उन्होंने मैं आखिर तक एग्जास्ट करदा। तो जो मैं उन्होंने एग्जास्ट कर लेना तो मैनू फिर वो शेर याद आता कि इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो चुकी, चलो कहीं और चले। ऐ मेरे हमनशी चल और कहीं, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, तो एक थां छड्ड के दूजी फिर तीजी। ये मेरे कैरियर विच होया। शुरू में मैं जिमें पब्लिक रिलेशन अफसर लग्या, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन अफसर पंजाब गवर्नमेंट वो होया। जो मैं वो लग्या तो मेरे जो कुलीग होंदे सी उत्थे
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ IAS ਦੀ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉर्दू शायर ਦਾ शेर याद आ गया कि तुम्हारी शर्तों पे करना हो गर तुम्हें कबूल तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। मतलब मैनू लगता है क्योंकि मैनू भी 6-7 साल हो गए जर्नलिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ यू मस्ट बी वेरी फ्रीकुएंट, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿ AIR, ਫਿਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰਿਜਿਡ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 31 ਜੁਲਾਈ 1995 ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਫੜੋ ਜੀ, 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਜੀਵ ਗੌੜ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦਰ ਕਮਰਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਫਲੋਰ ਦਰ ਫਲੋਰ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਦੇ, ਔਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ, ਬਰਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖਲੂਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਫੇਵਰੇਟ ਜੈਸਚਰ ਟੂ ਵੈਲਕਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌੜ,
ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਗੌੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਜਪਤ ਭਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਾੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ PTI ਦੀ। ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਬਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਫਸਟ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਸਟ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰੂਦ ਦਾ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਬਰੂਦ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ VIP ਗੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮੋਕਲੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CRP ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੀਥੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ UNI। ਤੇ UNI ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਟ ਟੂ ਡੂ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਮਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ KPS ਗਿੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ VIP ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਸ ਪਾਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੇਟ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਗਏ। 5ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਦਾਵੜੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਟਰ ਦਾਵੜਾ ਤੇ ਪੁਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਦਾਵੜਾ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਵਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਦਾਵੜਾ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਜ਼ਰਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਯੂ ਗॉट ਇਟ। ਮੈਂ ਗॉट ਇਟ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ STD ਦੂਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖਾਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਦਾਵੜੇ ਦਾ ਰੂਮ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ AIR ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਟੇਢਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਜਾਂ 6 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਦਕਸ਼ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਲਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਫਸਰ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰੂਪਸ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਟਰੂਪਸ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ, ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਓ ਗॉड। ਸੋ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਟੀਆ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਟੀਆ ਬਣ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਂਸਰ ਆਫਿਸਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਸੀ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੈਨਲਸ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਰਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IAS ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਾ IAS, ਔਰ ਇੱਕ IAS ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ IAS ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਗਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਸ਼ੂ ਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੀਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੂਤਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੇ। ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਮਾਈ ਐਵਰੀ ਆਈਡੀਆ ਵਾਜ਼ praised। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੋਟਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਰਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਛਾਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੂਜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਐਡੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ AIR ਫਿਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸੋ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਕਨਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ਨਟ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਗਾਈ ਵਿਦ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫੂਡ ਪਾਣ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੂਡ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਡਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢੂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ we were expecting that we will have a good pat from the ਸਰੋਤੇ ਜੀ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ that was what the end is ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ and that was like this ਜੀ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਸੋ ਪੱਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਈਨਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਬੜੀ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇਹ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸੱਜਣ ਜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੇ ਛਾਇਆ ਮੋਨ ਸੱਜਣ ਜੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸੱਜਣ ਜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੇ ਛਾਇਆ
ਮੌਨ ਸੱਜਣ ਜੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਗੁਰਨੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਵਾਚ ਇਟ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਰਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੋਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨੀਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਨਮਿਊਟ ਵੰਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਅਨਮਿਊਟ।